Hello students. In previous classes we have discussed about functions of operating system. In this section we will study about types of operating system. The different types of operating system are single user operating system, batch operating system, multi-programming operating system, and again it is divided into four types: multitasking operating system, multi-user operating system, time sharing operating system, real-time operating system. And next, the distributed operating system, network operating system, multi-threading operating system. Let's start. The first one, single user operating system. This operating system allows only one user to share the system resources, including the CPU, Central Processing Unit. Okay, the system resources like hardware and software applications. Okay, the hardware such as input output devices and memory devices. These are mainly the operating system configured for the use of desktop PC, personal computer and personal laptops. DOS, disk operating system, and Windows 95, Windows 98, Apple, etc. are example of single user operating system. Okay, single user operating system ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್, ನೀವೇನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, USB ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ CPU, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಯೂಸರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ 95 ಅನ್ನೋದು ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ 98, ಆಪಲ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. Next, batch operating system. Batch is defined as a group of jobs with similar needs and similar resource requirements. The operating system that allows user to create batches and execute each batch sequentially, one after the other, processing all jobs of batch considering them as a single process is called batch operating system. Means it processes all jobs of batch, okay, and it is considered as a single process. Okay, that type of operating system is called batch operating system. It allows no interaction between users and executing programs. This is well suited for applications with large computation time and no user interaction. And examples of batch based operating system: payroll system. Batch processing system is more suitable to payroll because batch system is very useful for calculating the salaries of all employees in the end of month. One more example, bank invoice system. Every end of the month, all banks makes the monthly statement for all account holders. So, by using batch operating system, produce all monthly statements of all banks clients. Daily report.
In the manufacturer industries, every day need operational statement for production line. Here, use the batch system for generating the daily report or for maintaining the records. Billing system. Every telecom operators organizations uses the batch system for processing the all millions call detail records including calculate rates. Okay, these are the examples of batch operating system. Okay, batch operating system ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಒಂದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಪೇರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೈಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Multi-programming operating system. Multi-programming is the capability of CPU to execute two or more programs concurrently. Two or more programs are stored concurrently in primary storage called main memory, and the CPU moves from one program to another, partially executing each in turn. Early computer system and many personal computers execute program in the order in which it is read into the system. Only one program is executed at a time. Okay. Multi-programming increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. Multi-programming operating systems monitor the state of all active programs and system resources using memory management programs to ensure that the CPU is never idle unless there are no jobs to process. Multi-programming is also the ability of an operating system to execute more than one program on a single processor machine. More than one task or program or job or process can reside into the main memory at one point of time. A computer running Excel and Firefox browser simultaneously is an example of multi-programming operating system. ಮಲ್ಟಿ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CPU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್. Okay.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಎರಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು in order to execute the number of jobs at simultaneously by moving one after the other or by switching one after the other. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯಾವತ್ತು ಐಡಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಂತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ. Multitasking operating system. Multitasking operating system allow more than one program to run at a time. It gives you the preparation of two or more tasks running at the same time. It does this by dividing system resources amongst these tasks. Multitasking is usually implemented by code and data of several programs in memory simultaneously. It is also called context switching and usually refers to a single user. For example, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Unix. These are examples of multitasking operating system. When you open your web browser and then open Word at the same time, you are causing the operating system to do multitasking. Difference between multi-programming and multitasking is a computer running more than one program. A computer running more than one program at a time, like running Excel sheet and Firefox browser simultaneously is called multi-programming. Suppose a computer do tasks, okay, number of tasks at the same time and sharing a common resource like only one CPU to do a number of tasks simultaneously is called multitasking. Okay, suppose computer ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ some specific quantum of time for which a process is meant to execute. Okay, so time sharing system ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ 4 processes P1, P2, P3, P4 ಅಂದ್ರೆ process 1, process 2, process 3, process 4 ready to execute. So each of them are assigned some time quantum for which they will execute time quantum of 5 nanoseconds. Okay, 5 nanoseconds. So 10 raised to minus 9 nanoseconds and 10 raised to minus 9. Okay, as one
process begins execution, suppose say process 2 P2, it executes for that quantum of time, assumption 5 nanoseconds. After 5 nanoseconds, the CPU starts the execution of the other process, say P3, for the specified quantum of time. Thus, the CPU makes the processors to share time slices between them and execute accordingly. As soon as time quantum of one process expires, another process begins its execution. In the modern operating system, we are able to play MP3 music, edit documents in Microsoft Word, search some information in Google Chrome, all simultaneously. This is accomplished by means of multitasking. Multitasking is a logical extension of multi-programming. Okay, it is a logical extension of multi-programming. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಒಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ P1 P2 P3 P4 ಅಂತ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ CP ಏನಾದ್ರು P2 ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ 5 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ CPU ಏನಾಗತ್ತಾ ಶೇರ್ ಆಗತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. Multi-user operating system. A multi-user operating system allows multiple users on different computers or terminal to access a single system with one operating system on it. It creates and maintains individual user environments, individual authentication and security level privileges, and provides per user resource usage accounting. For example, remote login process or telnet process. Okay, the multi-user operating system is an operating system that allows multiple users to connect and operate a single operating system. The users interact with it terminals, okay, or computers that gave them access to the system through a network or machines such as printers. The operating system should have to meet the requirements of all its users in a balanced way so that if any problem would arise with one user, it does not affect any other user in the chain. Multi-user system ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಹು ಬಳಕೆದಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಹು ಬಳಕೆದಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವು ವಿಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ 4 ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಹು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ವೆಬ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಝೋನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ವೆಬ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 2, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 3 ಅಂತ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ this is called as multi-user operating system. Let's learn about the other types of operating system in the next class. Thank you.